ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। मैं हाँ हरजिंद मांगड़ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। 222 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵੁਲਗੂਲਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ। ਐਮਪੀ ਕੇਵਿਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਖਾਸਤ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਗਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। 2020 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਪਰਥ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। 2021 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕੇਵਿਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਵੁਲਗੂਲਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟ ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੂਬਹੂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਲੈਜੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ये वीडियो मैं खास तौर पे इसलिए पा रहा हैं क्योंकि मैं काफ़ी दिन तो बीमार हाँ। मैंने कोविड पॉजिटिव सी मैं भी, और जो मैं उन्हें टेस्ट कराने जा रहा सी, मैंने अपना फोन ऑन किया। मैं अपना फोन भी नहीं ऑन कर, डॉक्टर ने बिल्कुल सरदार हरमीत सिंह रेहान जो मैंने देख रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत सख्ती ना क्या कि तुहानू कंप्लीट रेस्ट, क्योंकि मेरा पहला कोविड नैगेटिव होने तो बाद भी मेरा बुखार और मेरा इन्फेक्शन बढ़ गया। पर मैं हुणे जो टेस्ट करा के आ रहा सी, मैं जो वीडियो देखी तो मैनू लगा कि मैनू जवाब जरूर देना चाहिए है, क्योंकि संगत नू भुलेखे रह जाते हैं और मैं जवाब दें संगत नू। अमिताभ बच्चन का 2 करोड़ रुपए नू लैके साडे विरोधियों वालों भी इस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई जिवें कि वो पैसा मैं मंगण गया होवां या मैं कोई गुनाह किया हो। मैं संगत नूं पहले सारी जानकारी देना चाहना है। संगत जी, 3 मई नूं 2 करोड़ रुपए की आर्टिचस आउंदी आ। मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट मैनूं भेजदा है, मैं स्क्रीनशॉट भी वो पाऊँगा और मैं दस्सिया जाता है स्क्रीनशॉट मैनूं भेजा जाता जिहड़ा उहदे अंदर आरटीजीएस नंबर भी और उहदे अंदर नाम आ अमिताभ बच्चन का। जदों मैनूं पता लगदा मैं तुरंत उसका पता कराने वास्ते अकाउंट डिपार्टमेंट को कहना भी पता करो, वह ही अकाउंट उस ने भेजा है, वो बैंक तो पता कराने। और मैं भी मेल भेज के 9 तरीक को मैनूं कन्फर्म होंदा है कि हाँ ये पैसा अमिताभ बच्चन ने ही 2 करोड़ रुपया भेजे। ना मेरी कभी गल हुई, ना मैनूं कभी कहा गया, ना मैं मंगिया। मंगना तो दूर की गल है, मैनूं ये भी नहीं पता कि कोई भेज रहा। 10 तरीक को सवेरे उन्होंने स्टाफ मेरे नाल गल कराउंदा, उहदी मैनू जिहड़े उन्हें अल्फाज कहे मैं एज इट इज़ अपनी ट्वीट अंदर लिख दिते। मैं इस गल की जरूर खिमा याचना करदा, दिल दुखिया किसी का, क्योंकि मैं कोई अपने को जो उन्हें मैनू कहा कि मैं सिखां की सेवा नूं सलूट करदा है, या एक वर्ड होर क्या इंग्लिश का सिक्स आर लीजेंड्स, सिख आर ट्रू लीजेंड्स, मैं एज इट इज़ लिख के और वो भी मैं उन्हें देख रहा सीगा कि एक सोशल मीडिया के उत्ते साडे सत्कारयोग बीबी जागीर कौर जी ने भी लिया गया, उन्होंने पूछा गया, क्योंकि उन्होंने भी इस करके मैं मजबूर होया छेती बोलने वास्ते भी कि मैंने अज ही जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी नहीं जानकारी सी। उन्होंने भी पूछा जा रहा जो, तो उन्होंने पता कि पैसा असीं लैण गए हाँ या सानूं कोई चैक भेजा किसी ने। सो मैं जरूर चाहता सी कि सब की जानकारी चाहना चाहिए, कोई मैनूं समझावे कि मेरे कोल बींगा प्रधान या हरमीत सिंह कालके कोल बींगा जनरल सकत्तर की राइट हैगा कि कोई गुरु घर के अंदर बैंक अंदर पैसा भेजे और असीं उहनूं की कह सकते हैं, सानूं कोई भी गल समझावे। उन्होंने कहा कि जीके वालों वीडियो पाई गई उन्होंने छवि नूं गलत दिखाउण दी कोशिश की गई है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਿੱਧਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਟਕਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਜੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿੱਧ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਚੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਭ ਕੋਲ ਓਪਨ ਨੇ। ਹਰਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਟਰਸਟ ਹਰਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਟਰਸਟ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇੱਕ MRI ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਯਾਦਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ MRI 'ਚ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆ ਲਓ ਹੁਣੇ ਫੜਾ ਦੂਗਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂਗਾ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 1000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਸ ਪੁੱਛੂ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ 4 ਅੰਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਪਏ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੇੜੀ 'ਚੋਂ ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਰੇੜੀ 'ਚੋਂ 4 ਆਂਡੇ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਮਗਰੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਮੁੜ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 181 ਤੇ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 250 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਰਤੀ ਤੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 152.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਪਤਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ।
ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ 30 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 4.29 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1,63,710 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੇਪ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 42,48,560 ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਹਿ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ ਐਕਟ 1894 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੇਲਾ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 1996 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ 2021 ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 250 MBBS ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਤੀ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜੀ ਆਂਡੇ, 4 ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਜਿੰਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇੱਕ SHO ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਆਂਡੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 99% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, 99% ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ 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 ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਰਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਨੇ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕੇ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਛਲੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ
ਉੱਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਮ ਹੈ? ਜੀ ਹਰਜਿੰਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗੀ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਰਾੜ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਫੈਲੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਂਜਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਅਪ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਈਵਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰਜਿੰਦ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜਿੱਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਨੇ ਇਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੜੀ ਸੂਝਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਹ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਠ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਭੋਗਣੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ WHO ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੰਢਾਏ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਫੂਕਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਕਵਾਲ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।